اپنی طرف سے لکھ دیا ہو، نہیں، اس پہ صحابہ کا عمل ہے، اس پہ صحابہ تابعی کا عمل ہے، اس پہ تبع تابعی کا عمل ہے، اس پہ اولیاء کرام کا عمل ہے۔ اس لیے میاں رضا کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیے، بریلی کے احمد رضا کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیے۔ میاں یہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت سے زمانے کو پیار کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت سے ہم اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ آج آپ کی بستی محمد پور میں صاحب ایک عظیم الشان ادارہ قاری صاحب چلاتے ہیں، نام ہے جامعہ ملک العلماء، ہے نا، جامعہ ملک العلماء۔ یہ ملک العلماء کون ہے؟ بہار کی شان ہے، بہار کی جان ہے، بہار کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے سب سے پہلے فارغ ہونے والے محدث ہیں، عظیم مفسر ہے میاں، جنہوں نے الحمدللہ فقہ حنفی کی دلیل میں صحیح البخاری جیسی حدیث کی عظیم کتاب کو ترتیب دی۔ آپ تعجب کریں گے میاں، ہم آج بے پناہ خوشی ہوئی کہ کم سے کم ہمارے علماء اور بالخصوص آپ لوگ اور آپ کی بستی کے یہ علماء حضور ملک العلماء پہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، صاحب ان کے نام پہ یادیں قائم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو سلامت رکھے۔ میں آپ سے عرض گزار ہوں میاں، بریلی کے رضا سے ہم اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، رضا اس علم کے اس مرکز کا نام ہے کہ علم حدیث چاہیے بریلی کے رضا کے پاس چلیے، علم تفسیر چاہیے بریلی کے رضا کے پاس چلیے۔ میاں ایک ہی کتاب فتاوی رضویہ شریف جو آج 30 جلدوں میں ہے، اس میں اتنی حدیثیں ہیں، اتنی تفسیریں ہیں، اتنی جزیات ہیں، اتنی عبارات ہیں کہ آج کوئی اگر حدیث کی کوئی کتاب ترتیب دینا چاہے تو الحمدللہ فتاوی رضویہ سے جامع الاحادیث دیکھ لیجئے۔ آپ فقہ کی کوئی کتاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ صاحب اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ سے منتخب مسائل دیکھ لیجئے۔ کوئی فتویٰ دینا چاہتا ہے، ایسا لگتا ہے علم کا کوئی میدان ہو، تنہا بریلی کا رضا اس میدان میں امام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ کو ماننا پڑے گا، 14ویں صدی کے امام نے وہ کام کیا، زمانہ دیکھ کر حیران ہے۔ نبی کے علم غیب پہ حملہ ہو، جواب بریلی کا رضا دے رہا ہے۔ نبی کی رسالت و نبوت پہ حملہ ہو، آخری نبی ہونے پہ حملہ ہو، میاں جواب بریلی کا رضا دے رہا ہے۔ صحابہ کی شان میں گستاخی ہو، خارجیت کا حملہ ہو، جواب بریلی کا رضا دے رہا ہے۔ میاں اہل بیت کی شان میں گستاخی ہو اور خارجیت حملہ آور ہو، جواب بریلی کا رضا دے رہا ہے۔ صحابہ کی شان میں گستاخی ہو، رافضیت حملہ آور ہو، جواب بریلی کا احمد رضا دے رہا ہے۔ غوث اعظم کو، اولیاء کرام کے وسیلے کو شرک کہا جائے، جواب بریلی کا رضا دے رہا ہے۔ بچے ماں باپ کی قبر پہ حاضر ہو کر فاتحہ پڑھے، زمانہ روک رہا ہے، جواب بریلی کا رضا دے رہا ہے۔ اے لوگوں، نبی کی ذکر کی محفل سجانے کو زمانہ بدعت کہہ رہا ہے، جواب بریلی کا رضا دے رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب عقیدہ بھی کر رہا ہے تو بھی بریلی کا رضا عقیدے کی حفاظت بھی کر رہا ہے، مگر وہیں پر کوئی اہل سنت و جماعت کی یاد میں، ولیوں کی محبت کی یاد میں کوئی سجدہ تہجد کر رہا ہے، بریلی کا رضا اس سے منع کر رہا ہے۔ کوئی صاحب مزار پر زیادہ چادریں چڑھا رہا ہے، بریلی کا رضا اسے منع کر رہا ہے۔ میاں کوئی اس حد سے زیادہ محبت میں بڑھ رہا ہے، بریلی کا رضا اسے منع کر رہا ہے۔ کوئی مزار پہ سجدہ کر رہا ہے، بریلی کا رضا اسے روک رہا ہے۔ کوئی اپنے پیر کے سجدے تعظیمی کے جواز پہ کتاب لکھ رہا ہے، بریلی کا رضا اس کا جواب دے رہا ہے۔ نہیں، کوئی اگر مزار کا طواف کر رہا ہے، بریلی کا رضا جواب دے کر اسے روک رہا ہے۔ میاں یاد رکھیے گا، کوئی شریعت اور طریقت کو الگ کر رہا ہے، بریلی کا رضا اس کا جواب دے رہا ہے۔ کوئی طریقت کی آڑ میں عالموں کی گستاخی کر رہا ہے تو بریلی کا رضا اس کا بھی جواب دے رہا ہے، اور کوئی شریعت کی آڑ میں طریقت والوں کی گستاخی کر رہا ہے، میاں بریلی کا رضا اس کا جواب دے رہا ہے۔ کوئی محفل میں، کوئی شادی بیاہ میں ناچ گانے باجے کر رہا ہے، بریلی کا رضا وہاں جانے سے تمہیں روک رہا ہے۔ میاں میں
बताना चाहूंगा, कोई मदीना जा रहा है तो सरकार के रोजे पे हाजिर होने का रजा सलीका बता रहा है। मियां अकीदा अगर दुरुस्त करना हो तो भी रजा की बारगाह में चलिए, और अमाल को दुरुस्त करना हो तो भी रजा की बारगाह में। मुझे याद है जब मैं इदारे शरिया में पढ़ता था 2004-5 में मुफ्ती आजम हालेन हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल वाजिद कादरी साहब की बिला तशरीफ ले आए हालेन से। इदारे शरिया में एक तकरीब थी, बहुत खुश थे। कहा इस बार हालेन की सरजमी पर दारुल क़ज़ा का क़याम हुआ, वहाँ की हुकूमत ने दारुल क़ज़ा में किताब फैसले के लिए किताबों का इंतखाब की एक लिस्ट मंगाई, जिसमें पूरे ममालिक से मुख्तलिफ अकायद की किताबें आई, जिसमें इंडिया से भी बहुत सारी किताबें गई, मगर इंडिया से 2 किताबों को वहां फैसले के लिए चुना गया। एक हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में तरतीब दी गई किताब, जिसे ज़माना फतावा आलमगीरी कहता है, और दूसरी बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पे बैठकर लिखी गई फतवे की किताब, जिसे ज़माना फतावा रज़विया शरीफ करेंगे। मियां आप जरा सा सोचे, अगर किसी को फकीह बनना हो तो रजा की बारगाह में चलिए। आपको साइंस के हवाले से मुताला करना है। मियां आज बड़े बड़े कलमकार घूम रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा साइंटिस्टों के खिलाफ सबसे पहले 14वीं सदी में आइंस्टाइन के नजरिए को जिस आलिम रब्बानी ने चैलेंज किया, पूरे आलम इस्लाम में कोई और नहीं था, बरेली के अहमद रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियां मैं कहना चाहूंगा, यही वजह है जमाना कहता है वादी रजा की कुहे हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। गैरों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ भी इस सदी में है तन्हा रजा, जो कुछ भी इस सदी में है तन्हा रजा का है। इसलिए मैं कहूंगा सुन्नियों, आला हजरत की जात हमारे लिए नेमत है, हमारे लिए साहब बरकत का अजीम जरिया है। इसलिए आला हजरत की किताबें जरूर पढ़िए। आज छोटे छोटे रिसाले आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अल्लामा अब्दुल मोतीन नुमानी की किताब है इमाम अहमद रजा और उनकी तालीमात, आप उसका मुताला कर सकते हैं। अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही की एक किताब है इमाम अहमद रजा और रद्द बिदअत व मुनकरात, आप उसका मुताला कर सकते हैं। आला हजरत की बारगाह में किसी ने सवाल किया, हुजूर एक शख्स है जो कहता है कि शरीयत तो चंद जुजियात या चंद अहकाम का नाम है, और तरीक़त ये साहब खुदा तक पहुंचाने की राह का नाम है। क्या आला हजरत ने उसका रद्द किया? कहा कौन कहता है कि शरीयत चंद वाजिबात फराइज़ अहकामात का नाम है? नहीं, जिंदगी से लेकर मौत तक शरीयत पे जो अमल कर ले और कामयाबी की जमानत जो दे, साहब उसी राह का नाम शरीयत है। जो हलाल बात को हलाल, हराम को हराम बताए, जो साहब याद रखना आला हजरत ने लिखा वो शख्स काफिर है, वो शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं है, इसलिए कि उसे पता नहीं है नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, लेकिन इसके मुख्तलिफ दायरे हैं। अगर शरीयत न होती, चलने का शरीयत न होती, गुस्ल का तरीका कौन बताता? शरीयत न होती तो पता ईमानदारी से तुझे कुरान की आयतों से तुझे मसाइल अखज़ करके कौन बताता? ये शरीयत तरीकत की पहली राह है। जिस इंसान का अमल शरीयत पर नहीं होगा वो तरीकत की मंजिल को नहीं पा सकता। इसलिए याद रखना, पहली हमारी जिम्मेदारी है हम शरीयत पे चलने वाले बन जाए। इंशाअल्लाह शरीयत पे चलते चलते हमारा अमल तरीकत पे भी हो जाएगा। साहब याद रखिएगा, किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा था, हुजूर शरीयत और तरीकत क्या है? कहा सुनो, 5 वक्त की नमाज का नाम शरीयत है, और जो 1 वक्त की नमाज और बढ़ा ले इसी का नाम तरीकत है।
जो एक वक्त की नमाज और बढ़ा ले, यानी 5 तो फर्ज है इसलिए पढ़ रहा है, और रात की तहज्जुद की नमाज रब की रजा के लिए पढ़ रहा है, महबूब की रजा के लिए पढ़ रहा है, इसलिए पढ़ रहा है कि नबी 6 वक्त की नमाज पढ़ते थे, मैं भी पढ़ रहा हूँ। मियाँ याद रखिएगा, इसलिए अगर कोई इंसान ये सोचे हम शरीयत पे अमल नहीं करें और जमाने को बताएं, नहीं नहीं, ये आलिम लोग हैं जो शरीयत वाले हैं, ये सिर्फ नमाज की बात करते हैं, हम तो खुदा के जिक्र की बात करते हैं, और खुदा की याद के लिए दिल का अच्छा होना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि दिल का अच्छा होना जरूरी नहीं है, दिल की कैफियत जरूरी है, मगर ज़बान से सूरह फातिहा की तिलावत भी जरूरी है, ज़बान से कुरान की आयतों की तिलावत भी जरूरी है। कोई इंसान ये कहे मैं खुदा से बहुत प्यार करता हूँ, मगर गरीबों की मदद नहीं करे, अपने माल का ज़कात नहीं निकाले, रमजान का रोजा नहीं रखे, माँ बाप की खिदमत नहीं करे, रसूलुल्लाह की उल्फत का ऐलान नहीं करे, बस कहे मैं तो दिन भर खुदा को याद करता हूँ, मगर खुदा की मोहब्बत में कोई अमल नहीं करे, तो ये याद किस काम के है? इसलिए याद रखना, याद असल में वही याद है कि जब आज फजर की आजान हो, बंदा खुदा की बारगाह में हाजिर आ जाए, रमजान का महीना आए, बंदा रोजा रखने के लिए निकल पड़े, मियाँ जब उस पे ज़कात वाजिब हो जाए, माल का हिसाब करके ज़कात निकाल दे, जब हमारे उलमा उनके करीब जाए तो इनकी इज्जत और मोहब्बत करे, और ये समझे अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस है, इसलिए हम इनसे प्यार करें। सुनिए आला हजरत का कितना सख्ती से अमल था। आला हजरत हुजूर मुहद्दिस सुरती के यहाँ तशरीफ ले गए, साहब अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सुरती के यहाँ तशरीफ ले गए, अल्लाहु अकबर, रात में क़याम था, ठहर गए, सुबह को हुजूर मुहद्दिस सुरती ने कहा हजरत करीब में ही एक अल्लाह के वली रहते हैं, हम लोग ऐसा करें कि उनकी खानकाह में चलते हैं, उनसे मुलाकात कर लेते हैं। आला हजरत ने कहा बेशक चलिए, दोनों बुजुर्ग चले हैं, एक मुहद्दिस है और एक मुजद्दिद है, चले हैं। मियाँ जब खानकाह के करीब पहुंचे, आला हजरत की नजर दूर से पड़ गई, औरतें पे पर्दा बैठी हैं और पीर साहब भी बैठे हैं। आला हजरत ने कहा हजरत खानकाह के अंदर जाना दूर की बात, बरेली का नशा उसे वली नहीं मानता जिसका अमल शरीयत पर नहीं है, इसलिए कि वलायत के लिए शरीयत पे अमल होना जरूरी है, शरीयत पे अमल होना जरूरी है। गौसे आज़म की जिंदगी देखिए, आला हजरत ने रद्द किया, कहा कोई शख्स अगर ये कहे कि मैं वलायत के उस मंजिल पे पहुंच चुका हूँ कि माज़अल्लाह मेरे ऊपर नमाज माफ है, तो नमाज तो गौसे आज़म के ऊपर माफ नहीं है, नमाज तो ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर माफ नहीं है। इसलिए कोई अगर आज का जाहिल और ढोंगी पीर बैठ करके मुरीदों को जहालत की बात बताए, मैं तो निगाहें बंद करता हूँ और माज़अल्लाह काबे में नमाज पढ़ लेता हूँ, नहीं नहीं, याद रखना ये गलत है। इसलिए जिसका अमल शरीयत पर नहीं होगा उसका अमल तरीकत पे कैसे होगा? तरीकत पे चलना और कठिन है, जो इंसान शरीयत पे नहीं चल सकता तो तरीकत पे क्या चलेगा? मियाँ बताइए ईमानदारी से, किसी ने पूछा था हजरत इमाम गज़ाली से, हुजूर ज़कात शरीयत क्या है और ज़कात तरीकत क्या है? ज़कात शरीयत क्या है और ज़कात तरीकत क्या है? तो देखिएगा, जब आप पढ़ेंगे ना, वो आप किताब पढ़ेंगे इमाम अहमद रजा और रद्द बिदअतुल मुनकरात, तो जगह जगह इमाम गज़ाली की किताबों का हवाला मिलेगा। तो इमाम गज़ाली लिखते हैं, सुनो 100 रुपए में 2.5 रुपए देना ये ज़कात शरीयत, जी 97 रुपए रख लेना, 2.5 रुपए गरीबों को दे देना ये ज़कात शरीयत है, और 2.5 रुपए रख लेना और 97.5 रुपए गरीबों को दे देना ये ज़कात तरीकत है। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज ये 5 अंगूठियाँ पहनने वाला, हाथ में कड़ा पहनने वाला, कान में बाली पहनने वाला, हाथ में धागा बांधने वाला, आला हजरत से किसी ने पूछा था हुजूर कितनी अंगूठियाँ पहन सकते
ہیں. کہا بس ایک مرد ایک چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشا کی پہن سکتا ہے. کہا اس سے زیادہ نہیں پہن سکتا. ہاتھ میں کڑا نہیں پہن سکتا, ہاتھ میں لال دھاگا نہیں باندھ سکتا. کیوں؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا اس کا اجر اسی کے ساتھ ہوگا. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا ہاتھ میں کڑا پہننا یہ سکھوں کا طریقہ ہے, ہاتھ میں لال دھاگا باندھنا یہ کفار و حنود کا طریقہ ہے. بتاؤ مرنے کے بعد اپنا حشر کس کے ساتھ چاہتے ہو؟ اس شاکال مصطفیٰ کے ساتھ چاہتے ہو یا کفار و مشرکین کے ساتھ چاہتے ہو؟ آپ کا جواب ایک ہوگا نہیں حضرت, ہم اپنا حشر اس شاکال مصطفیٰ کے ساتھ چاہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے دربار میں جاؤ اور وہاں سے یہ درس لے کر آؤ. آج کے بعد ایک انگوٹھی پہننا, ہاتھ میں براسلیٹ مت پہننا, ہاتھ میں کڑا مت پہننا, ہاتھ میں لال دھاگے مت باندھنا, چاہے کسی ولی کے مزار کی نسبت کوئی کیوں نہیں گنا رہا ہے. یاد رکھنا زندگی میں جس کا عمل شریعت پر نہیں ہوگا نہ اسے اللہ والے پسند کرتے ہیں نہ اسے اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہوں گا میاں آئیے اسی کتاب میں اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا حضور مزار شریف, اب یاد رکھیے گا مزار کی بات آ گئی تو 4-5 باتیں بتاؤں گا, ذرا ایک بار جی لگا کر درود شریف سنائیے. اللہم صلی علی